People think investing is a get-rich-quick business, and it's not. Because this is a tough game, and most people lose at this game. So I would encourage you to just start and just not tell anybody. And then show up 10 or 15 years later with a huge war chest and shove it up their ass. If you're gonna start investing, there's like a couple of rules that I think are very important. The first is I would manually build my own compound interest table. And I'll tell you a story about an incredibly famous athlete. He signed just a ginormous contract. And I built a Google sheet, took this new salary, took out the taxes, what you have to pay for the manager and the agent and all this other stuff. And I showed him a compound interest table, and his mind was blown. And I said, well, let's back all this off and let's assume it wasn't this, but it was 1/1000th of this. And his mind was still blown. And I said, that is the power of compound interest. I remember when I started investing, I did this because I was told by everybody how that was the game. And so I did it for myself. And it was a very important thing that at least showed me that I'm gonna get to these forks in the road constantly, which is about short-term gains and long-term true alpha. I think there are examples of people like Buffett who have just been incredibly patient and allowed compounding to do most of the hard work. I've definitely been a little bit too active at times, buying things, selling things, buying things, selling things, changing my mind a lot. But I think that is the first key step. Build a compound interest table so you understand, even with the most meager of beginnings, when you start small, you can post huge numbers if you focus on a systematic process. And these things can grow over 20 and 30 years, and you just have to be okay with that. And if you can do that and manage your anxiety or the desire for short-term wins, that's a huge unlock. The second is you have to embrace the nature of what you're doing, which is it is about taking risks. And the further out on the risk curve you are, the odds are that there's the risk of capital loss. And if you don't know where you are out on the risk curve, you shouldn't be there. And you need to understand that. And you need to take complete 100% responsibility for all of it. And if you can't, don't be in the arena. Take your money, stick it into an index fund, just go home. Because this is a tough game. And most people lose at this game. And you're going to be no better than everybody else if you can't do that. I remember, November of 21, markets were just ripping. And I remember saying, it's time to start de-risking and trimming. And the reason was because I saw Bezos and Elon start selling. And I thought, well, these guys are the two best capital allocators in the world today. And so if they're selling, I should sell. I sold a little bit, but I didn't sell nearly enough. Then, March of 2022, the war between Russia and Ukraine starts, and the market just starts puking. And there's no liquidity. And so, everything is spearing down. We start to go through a rate cycle. It was a perfect storm. And I thought to myself, when could I have changed my mind? And the honest answer was in November. Now, why didn't I? Because I was also in a period where, again, I had confused my growing fame with what I thought was a growing skill. I would be able to tweet, the markets would change, go up, go down based on what I was saying. Part of my portfolio, which was the part in SPACs, was just ripping. And I was too afraid to tell everybody, guys, let's just cut it all. Let's go all to cash. Because I was afraid of what people would think. That was so stupid. Because then starting in March, these things just got absolutely obliterated. You want to try to make decisions that are forever decisions so that you make your life easy. But now I've created room in my mind where the people that I think are just structurally and fundamentally smarter than I am, when they do things that are against the grain of what I've done, I immediately say to myself, I need to do the exact same thing. Now prove to myself why I shouldn't, number one. And number two is I can now see when things are just materially different. Wars, rates, commodity dumps, these are things that just have shapes now that I can see a little bit more clearly because I've lived through it. And that's when, again, I have to just re-underwrite everything. I go to the point of everything's wrong. Why do I keep these positions? But I only learned that by, torching $5 billion. It's brutal. What do you say to those out there who feel disappointed by the bull market that we didn't go higher than 126,000? And what is your reasoning for why we didn't get to maybe some of those price predictions that a lot of people wanted?
I think the market is evolving. The entire ecosystem is evolving and seasoning. And if you look at all the dynamics, the derivatives market is migrating from offshore to onshore, and it is maturing. And so as derivatives in the U.S. regulated markets grow, that strips some of the volatility off of Bitcoin and some of the upside off of it. It damps the upsides. It also damps the downside. Instead of an 80% drawdown and an 80 vol, you get a 40 or 50% drawdown and a 50 vol. So you're seeing volatility damped on the upside and the downside by the seasoning of the markets. But you also have a situation where the banking establishment is embracing Bitcoin at a progressive but a slower rate than people with short attention spans would like. It'll take the banks 4 years, 5 years, 6 years before they embrace an entirely new asset class. People would like for Bitcoin to be recognized in 4 months. But if the banks take 4 years before they start to bank it, extend credit on it, acknowledge it, and handle it, trade it, custody it, etc., then that means that what you have at the top of the market is $2 trillion worth of Bitcoin, probably 1.8 trillion held by retail investors or offshore investors, and they cannot access the traditional banking system. They're in the shadow banking system. So if you had $1.8 trillion or more than $1 trillion worth of capital and no one would give you a loan on it, then how do you monetize it, right? If I posted $10 million of Apple stock with JP Morgan or Morgan Stanley, I could take a $5 million loan at SOFR plus 50 basis points and I could spend it. But you can't even post $10 million worth of Bitcoin with JP Morgan or Morgan Stanley right now. Therefore, you can't take a loan. Therefore, you have to go to a shadow banking system. You have to go offshore. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께하겠습니다. 안녕하세요. 3일 경제 독립 팁입니다. 자, 여러분 앞에 두 영상 잘 보셨습니까? 7조 원을 날려먹고 투자의 깨달음을 얻은 분 차마시 제가 방송에서 자주 소개해 드리는데요. 영상을 보셨고, 두 번째 이어지는 영상은 이제 비트코인이 은행에 부동산처럼 담보대출이 됐을 때 그 파괴력은 상상을 초월할 수 있다. 마이크 세일러, 지금 스트래티지 회사가 전 세계에서 가장 많은 80여만 개의 비트코인을 가지고 있죠. 거기에 수장이 이렇게 얘기를 하는 데는 다 이유가 있다고 생각이 됩니다. 자, 그래서 테슬라가 정말 그 낮은 $1,000 목표죠. 이거 금방 달성할 수 있을 텐데요. 우리는 1만 달러 최소 목표로 지금 가고 있는데, 일단 $1,000, 테슬라 $1,000 가능성, 그리고 비트코인의 10억 진짜 계산을 한번 해보았는데요. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 여러 가지로 이제 그 경제독립 씨앗 파종에 대해서 저도 개인적으로 실천을 하고 있고요. 그 실행서가 이제 우리 가족 경제독립 선언서, 이거는 제가 그대로 스스로 실행하는 거를 이 책에 그대로 옮겨 놓은 겁니다. 참고를 해 주시고요. 또 이제 제가 오프라인에서 3일 경제독립 본부를 가꾸면서 거기에 이제 3일 경제독립 조경수, 저의 멘탈 관리, 사실 그것 때문에 이제 이거를 7, 8년 이상 해오고 있는데, 3일 경제독립 조경수 농장도 지금 액션 플랜을 하고 있고요. 지난주에 이제 제가 많이 좀 바빴습니다. 정말 3, 4시간밖에 잠을 못 자고, 이 양양 한스 오토 캠핑장, 그리고 오창 파스쿠찌, 날개병원까지 이 3일 경제독립 조경수 납품을 했는데요. 참고해 주시고요. 자, 지금부터는 이제 본론으로 들어가서 테슬라의 $1,000, 비트코인 10억 진짜 가능성을 한번 계산을 해 보았는데요. 2026년이 AI 시대에 어쩌면 경제 독립의 원년이 될 수도 있을 것 같습니다. 자, 지금부터 집중해서 잘 따라와 주시기 바랍니다. 자, AI 시대가 정말 세상이 너무 빠르게 바뀌고 있죠. 여러분 3년 전을 한번 되돌아 보시기 바랍니다. 불과 3년 전만 해도 저 같은 경우도 예를 들어서 AI 영상 제작이라든지 번역이라든지 코딩, 음성 더빙, 또 AI 로봇에 대해서 이 정도로 사실은 빠르게 바뀔지는
전혀 상상을 못했습니다. 그러나 이제 챗GPT 안 쓰는 분이 오히려 찾기 힘들 정도로 일상화되었죠. 그리고 테슬라만 봐도 이 FSD 자율주행은 이제 흔한 말이 되어버렸습니다. 그리고 테슬라가 열어젖힌 휴머노이드 로봇 시장은 지금 피규어 로봇, 뭐 현대 보스턴 다이나믹 로봇 해서 로봇이 지금 쏟아져 나오고 있죠. 그리고 놀라운 거는 이 AI 시장에 글로벌 M7 주식들이 수백조 원의 규모를 투자를 했죠. 옛날 같으면 버블론 난 그 주가가 꺼졌을 텐데 지금은 오히려 불이 더 붙고 있는 그런 상황입니다. 자, 그래서 미래는 이제 AI와 휴머노이드 로봇, 자율주행, AI 검색, AI 비서의 시대가 도래한 거고요. 우리가 왜 작은 돈이라도 10,000원, 20,000원이라도 포기하지 않고 경제독립 씨앗을 계속 꾸준히 파종해야 되는가? 이거는 이제 월급만으로는 점점 살기 힘들어지는 시대가 도래했기 때문이고요. 특히 대한민국은 현실이 점점 냉혹해지고 있습니다. 자, 물가 상승, 집값 부담, 자, 부동산 지옥이죠. 노후 불안, 노후 파산. 지금 60세, 70세 쉬지 못하고 일자리 나갑니다. 자, 국민연금 고갈 우려가 있고요. 일자리는 감소해서 지금 이제 카페 알바 구하는 것도 몇 년 뒤면 어려워질 수 있습니다. 거기다가 기존 철밥통이라고 하는 사람들 AI 자동화에 밀려나고 있는 게 대세고, 지금 그 아마존, 마이크로소프트, 다 대규모 메타 해고를 발표하고 있습니다. 자, 그래서 이제 평범한 사무직, 반복 업무, 단순 노동은 실제 미국에서는 빠르게 AI로 대체되고 있는데요. AI 콜센터, AI 상담, AI 문서 작성, 영상 제작 이미 상용화가 진행 중에 있고요. 자, 엔스로픽의 이 클로우드 서비스 이걸 통해서 기존의 그 유수의 회사들의 이 코딩하는 사람들 다 해고가 되고 있고 정말 심각한 일이 이제 벌어지고 있죠. 이제 고급 인력도 그 미래를 장담할 수 없는 그런 시대가 되어버린 겁니다. 자, 그래서 이런 빠른 변화를 여러분이 잘 숙지를 하고 계셔야 되고요. 그래서 중요한 것은 이제 작은 투자 습관입니다. 단기 대박이 결코 아니라는 거죠. 자, 그래서 이제 매일 10,000원 정도, 그러면 원로는 우리가 이제 그 공휴일 빼고 한 20일 정도 평균적으로 되는데 1년이면 240만 원입니다. 자, 이게 10년간만 쌓여도 2,400만 원이라는 돈이 쌓이는데 이걸 투자에 돌려놨을 때 테슬라 비트코인 이게 가져오는 놀라운 효과를 우리가 그동안 아깝게 놓쳐버린 거죠. 그래서 워런 버핏도 복리는 세계 8대 불가사의라고 말한 바가 있는데요. 그만큼 우리가 단돈 10,000원이라도 투자를 했을 때 그 복리의 힘이 가져오는 효과는 어마어마하다는 걸 얘기하고 있는데, 자, 그럼 왜 지금 시점에 우리가 수많은 자산 중에 특히 테슬라와 비트코인을 최소한 주목을 해야 되는지 집중적으로 분석을 해보겠습니다. 자, 테슬라는 이제 월가도 단순한 자동차 회사가 아니라고 보고 있죠. 테슬라는 이미 시장에서 로보택시 그리고 AI 휴머노이드 로봇의 선도주자입니다. 거기다 메가팩 에너지 사업, FSD 자율주행 데이터는 이제 유럽 승인 두 곳에서 이미 승인이 났고요. 이제 6월 빠르면 그 유럽 전역에 오픈이 될 예정이고 중국도 7, 8월에 좋은 소식을 기다리고 있는 그런 상황이죠. 특히 2026년에는 사이버캡 지금 확대가 되고 있습니다. 그리고 FSD가 14.3 버전 지금 계속 고도화가 되고 있고, 이 옵티머스 봇은 이제 경쟁사의 카피 때문에 극비리에 진행되고 있지만 지금 대량 양산을 향해서 빠르게 지금 시간표가 돌아가고 있고요. 자, AI 컴퓨터가 정말 놀라운데 이제는 우주로 갑니다. 우주. 제가 어제 그저께 영상으로 그 스타쉽 12번째 발사 V3 엔진의 대성공을 여러분께 전해드렸는데 보잉 전보 제트기 80개의 추력을 내는 괴물 로켓이죠. 100톤 이상을 쏘아 올릴 수 있는 V3 스타쉽이 대성공을 거뒀습니다. 자, 이로써 테슬라와 그 머스크 제국은 한마디로 말해서 스페이스X와 함께 이제는 우주 컴퓨팅 시대를 본격적으로 열어젖혔다. 테슬라의 미래는 결국은 AI, 이게 이제 아주 활용점정을 찍는다는 거죠. 그래서 로보택시와 AI, 휴머노이드 로봇, 에너지 사업, 자율주행 데이터, 자, 이 부분을 우리가 지금 다시 한번 주목하셔야 됩니다. 그리고 사이버캡
FSD 코드와 옵티머스 로봇, AI 슈퍼컴퓨터의 앞으로 미래를 지배할 기업은 바로 테슬라와 스페이스X, 미래 머스크 제국이 된다는 거죠. 자, 이제 비트코인으로 가보면은 비트코인은 더 이상 그 전 세계인에게 단순 투기 자산이 아니다. 그래서 현재 미국에서는 금융의 선진국이라고 할 수 있죠. 미국에서는 비트코인 ETF, 여러분 블랙록 많이 들어보지 않으셨습니까? 블랙록의 IBIT, ETF로 자금이 쏟아져 들어오고 있고 기관 투자가 확대되고 있습니다. 일전에 마이크 세일러 영상을 제가 보여드렸고요. 자, 국가 부채는 지금 천문학적으로 늘어나고 있어서 이제는 국가 부채를 감당할 수 없는 미국이 파산할 수 있다는 거를 일론 머스크도 경고를 한 적이 있죠. 그리고 이 급속히 달러 가치가 백지화되고 있다 보니까 대안으로 스테이블 코인이 나오고 그러나 스테이블 코인도 이제 장기적으로는 비트코인으로밖에 갈 수가 없는 거죠. 자, 이런 상황에서 전 세계 1등 자산운용사 블랙록이 비트코인 시장에 진입하면서 그 블랙록의 레리 핑크 회장은 비트코인을 디지털 금이라고 얘기하고 있습니다. 자, 이런 분들이 이제 이렇게 얘기하는 데는 다 이유가 있겠죠. 그래서 우리가 주목해야 될 거는 미국 연준 페드가 이 달러 시스템이 이제 흔들리는 거죠. 자, JP 모건에서 개인에서 페드 연방준비 그 제도로 패권이 넘어왔고 이 패권은 다시 이제 비트코인으로 서서히 바뀌어가는 그런 상황에 있는 거죠. 그래서 시장에서는 이제 미국의 달러 가치 하락, 지금 미국 이란 전쟁에서도 우리가 그런 걸 목도하고 있고 인플레이션이 장기화되고 있죠. 전쟁 터지지, 경기 악화되지, 이제 고인플레이션이 장기화될 수가 있습니다. 그리고 자산 시장은 빠르게 변화를 하고 있는 그런 상황인데요. 자, 과거에 전통적으로 금이었다면 금은 이제 디지털 골드인 비트코인으로 그 전환이 되고 있죠. 그래서 투자자들은 비트코인의 장기 10억 가능성에 대해서 점점 더 얘기를 많이 하고 있습니다. 자, 미래 세대를 위해서 준비해야 하는 지금 시점인데요. 지금 이 방송을 듣고 계신 우리 젊은 친구들 10대, 20대 그리고 부모 세대라면은 반드시 고민해야 할 것이 있습니다. 자, 10년 뒤 우리 10대, 20대의 자녀의 미래가 과연 어떤 세상에서 살 수 있을까? 이걸 한번 심각하게 고민을 할 필요가 있다는 거죠. 앞으로는 이제 AI 활용 능력, 투자 습관, 경제 독립 시스템을 조기에 구축하지 않으면 앞서기는커녕 도태되고 뒤처지고 이제 AI 노예가 될 확률이 높아진다는 겁니다. 자, 과거에 월급만 바라보는 시대였다면은 이제는 자산 그 시스템, 경제 독립 시스템을 작은 돈이라도 구축해 놓지 못하면은 정말 피를 토하는 그런 이제 시대가 될 수가 있다는 거죠. 무서운 그 현실이 다가오고 있습니다. 자, 그래서 AI 활용 능력, 그리고 투자 습관, 경제 독립 시스템을 어떻게 구축하느냐가 정말 촉박하게 다가오고 있는데요. 그래서 제가 우리 가족 경제 독립 선언서라는 책을 쓰게 된 이유가 바로 나 자신과 내 자녀의 미래를 위해서 이 책을 쓰게 된 거죠. 뭐 여러분이 그 책을 읽지 않은 분도 많이 계시겠지만 정말 여러분의 미래를 걱정한다면 우리 가족 경제 독립 선언서를 당장 구입해서 읽어보시기를 꼭 권합니다. 아마 책값의 값어치는 충분히 뽑으실 거라고 저는 생각하고 있는데요. 책에서 강조하는 말, 그리고 제가 경제 독립 운동가로서 여러분에게 꼭 주장하고 싶은 거는 우리가 추구하는 경제 독립이 그렇게 거창한 것이 절대 아니라는 겁니다. 어느 날 하늘에서 뚝 갑자기 100억 부자가 되는 게 아니라는 거죠. 차마 씨가 그 얘기를 잘 해주고 있는데요. 작은 투자 습관, 꾸준한 공부, 건강관리, 왜냐하면 체력이 이제 바탕이 돼야 되니까, 그리고 이런 거를 지치지 않고 최소 10년 정도 계속 쌓아가는 것, 자, 그게 필요하다는 거죠. 중요한 거는 큰 목돈이 아니라 지금 1, 2만 원 카페 알바 월급이라도 매월 매일 1, 2만 원씩 매월 한 최소 20만 원 정도는 꾸준히 투자하는 습관을 가진다면은 이런 포기하지 않고 계속 그 우리가 테슬라 비트코인 같은 경제 독립 가장 강력한 씨앗에 조금이라도 나의 자산을 담을 수 있다면은 그런 시스템을 만들 수 있다면 성공 가능성이 높아지는 겁니다. 자, 그래서 정리를 해보면 1, 2, 3, 4, 5번이 중요한데요. 이 작은 투자 습관 10,000원도 괜찮습니다. 자, 꾸준한 공부 3일 경제독립 TV를 구독 버튼 눌러주시고 꾸준히 시청하시고 신문 보고 또 그 함께 우리가 그
경제독립 씨앗에 대해서 공부를 해나가면 되는 거고, 자, 건강관리, 뭐 걷는 것 이렇게 생각해 볼 수 있겠죠. 그리고 이 장기복리의 우리 마법을 직접 체험해야 됩니다. 그게 이제 부모님이 자녀에게 테슬라 비트코인 작은 금액이라도 자녀에게 일단 액션 플랜 세팅을 해줘라, 그렇게 주장하는 거고요. 그래서 세 가지가 중요한데, 3일 경제독립 TV 무료 구독 버튼 눌러주시면은 이 경제독립 TV의 중요한 정보가 여러분을 찾아갑니다. 그리고 우리 가족 경제독립 선언서 반드시 사서 읽어보시길 바라고요. 형편이 어려우신 분은 가까운 도서관에 가서 신간 신청을 하셔가지고 보시면 됩니다. 자, 그리고 마일라이프북 이거 그 3일 경제독립 TV에 멤버십 분들 연말 연초에 한 권씩 선물로 드리고 있는데 지금 쿠팡에서 구입이 가능합니다. 자, 이거는 304쪽짜리 구체적인 액션 플랜을 여기다 적고 여러분이 그 시행착오를 줄여주면서 경제독립에 빠르게 갈 수 있는 실행 도구가 바로 마이라이프북이라고 할 수 있죠. 자, 이걸 통해서 여러분이 10년을 꾸준하게 노력한다면은 우리 가족 나의 경제독립 쟁취는 가능하다. 지긋지긋한 가난에서 탈출할 수 있다. 이렇게 정리를 해드리겠습니다. 자, 그래서 테슬라 비트코인을 최소의 그 나의 자산의 일부라도 가져가지 않는다면 나의 비참한 미래는 생각보다 더 빨리 현실로 다가올 수 있다. 이 점을 절대 잊으시지 않기를 바라고요. 거창한 목돈이 아니라 단돈 10,000원이라도 매일 10,000원씩 최소 20만 원 정도 월 투자를 한다면 그 결과는 놀라운 결과를 가져온다. 그래서 실제 고개를 갸우뚱하는 이 사람 사기꾼 아니야, 이런 사람을 위해서 제가 그 증거를 지금부터 보여드리겠습니다. 이미 과거에 발생한 사건이죠. 2016년 5월 22일부터 2026년 5월 22일까지 10년간 매일 1만 원씩 우리가 빨간 날 제외하고 월 20만 원씩 20일 정도 10년을 투자했다면 그 결과가 어떻게 됐을까요? 자, 놀라지 마십시오, 여러분. 자, 여기 테슬라 1번인데요. 10년간 연에 240만 원씩 10년간 2,400만 원을 넣었는데 이거는 약 3억 원 가까운 돈이 되어서 평균적으로 10배 이상 상승을 했고요. 자, 이 변화의 상징에는 단순 전기차에서 테슬라가 FSD 그 자율주행 로봇택시, 그리고 AI로 거듭났죠. 그리고 비트코인을 한번 봐주세요. 자, 2,400만 원의 종잣돈이, 그러니까 하루에 10,000원입니다. 하루에 10,000원. 이 돈이 약 5억 원 정도 대로 불어난 걸 볼 수가 있습니다. 평균적으로 한 15배 이상 상승하는 걸 볼 수가 있고요. 자, 엔비디아는 현재 글로벌 시총 1위인데요. 무려 40배 이상 올라간 걸 볼 수가 있고, 자, 요즘 핫한 삼전 닉스라 그러죠. 삼성전자, 하이닉스. 자, 이것도 삼성전자 뭐 5만 원 이하도 있었는데 지금은 이게 최소 3배 이상 올라갔고, SK 하이닉스도 2만 원대에서 횡보를 하다가 지금은 이제 200만 원 얘기까지 나오고 있죠. 많이 올랐고요. 놀라운 건 서울 부동산 가격이 과거 10년 전 과거 평당 5천만 원, 이제 요게 2천만 원대에서 많이 올랐는데 2배밖에 안 된다는 거죠. 자, 부동산은 한계가 분명히 있습니다. 자, 이 표를 잘 기억을 해 두시고요. 자, 그러면서 그 엔비디아가 현재 시총 1위인데요. 그렇게 된 이유는 엔비디아는 이제 AI 시대의 한마디로 석유 회사. 그러니까 엔비디아 블랙웰 칩. 자, 칩이 이게 가성비가 너무 좋죠. 그래서 없어서 못 파는 H100, H200 그리고 이 첨단 칩을 바로 엔비디아가 장악을 했기 때문에 AI 시대의 석유 회사가 바로 엔비디아고, 이게 입증이 됐기 때문에 3년 전 엔비디아는 폭발적인 성장을 하면서 지금 글로벌 시총 1위 자리를 지키고 있습니다. 자, 미래 엔비디아 자리는 이제 테슬라의 제국이 차지하게 되겠죠. 자, 그래서 테슬라는 이제 단순한 자동차 회사가 아니라 AI 회사로 변화하고 있다는 것을 월가도 인정하고 있는데, 2016년 10년 전에 적자 자동차 회사였죠. 내일 문 닫아도 이상하지 않을. 그러나 10년이 지난 2026년에는 테슬라는 사이버캡 로봇택시 지금 대량 양산 중에 있고요. 자, AI는 이제 스페이스X에 통합이 되었지만 그록 그리고 XAI를 통해서 5번 보시면 이제 데이터 센터 데이터까지
그 엔스로픽에 데이터 센터를 임대를 했죠. 그래서 매월 수조 원을 수입을 올리고 있습니다. 그리고 메가팩은 없어서 못 파는 지경이고요. 자, 옵티머스 봇은 조만간 충격적인 발표가 예고가 되고 있고 XAI 지금 그 시너지를 내고 있다는 점 체크를 해 주시기 바랍니다. 자, 비트코인도 한번 볼까요? 10년 전에는 투기 코인을 취급당했죠. 얘 쓰레기다. 이거 사기다. 누구보다도 블랙록 회장이 그런 얘기를 했는데, 자, 블랙록 회장 지금은 태도가 180도 바뀌었죠. 블랙록 레리 펜코 회장은 내 포트폴리오 중에 최소 2% 이상은 꼭 비트코인을 담아라. 그래야지만 된다. 이 대가가 왜 이런 얘기를 했는지 잘 생각해 보신다면은 2026년 현재에는 ETF 승인, 그러니까 비트코인의 블랙록 IBIT ETF 승인, 뭐 캐시우드 회사, 다양한 금융회사가 ETF 승인을 이제 받은 거고, 기관 투자 자금이 이제 개인 투자 목을 싹 뺏고 있죠. 그리고 이 디지털 골드, 미국은 100만 개의 비트코인을 확보하겠다. 이렇게 발표를 한 사항이고, 국가가 서로 이제 미국처럼 이 비트코인 확보에 나선다면은 비트코인의 1코인의 10억은 너무 저렴한 가격이라고 생각이 됩니다. 근데 이제 우리가 이 성공하기 위해서는 과연 10년 동안 계속 모을 수 있을까? 이게 관건인데요. 자, 돌이켜보면은 테슬라도 폭락의 시기가 많았고, 안타깝게도 많은 분들이 이 변동성을 이기지 못하고 탈출하고 있죠. 그리고 지금 6년이 지난 지금까지도 테슬라는 2배 성장을 못한 거죠. 여러 가지 미래를 준비하다 보니까 이걸 못 견디고 탈락하신 분이 많고요. 자, 비트코인도 4번의 반감기를 거치면서 한때 마이너스 70% 폭락도 여러 번 있었죠. 그러나 결국은 비트코인이 오늘날 그 400달러, 500달러 하는 비트코인이, 그러니까 하나로 한 50만 원, 60만 원 하는 게 지금 1억을 찍어버렸죠. 그래서 꾸준히 테슬라나 비트코인을 적립 투자한 사람을 이길 사람은 아무도 없다. 자, 이렇게 결론을 내겠습니다. 자, 그래서 이 표가 중요한데, 앞으로 그 2016년 5월부터 10년 뒤인 2026년 5월 22일까지 이 가격을 한번 봐주시고요. 테슬라, 엔비디아, 비트코인, 삼성과 이제 SK 하이닉스 아파트 평균 상승률을 우리가 되새겨 보고, 이 놓쳐버린 기회를 우리가 다시 잡기 위해서 1만 원씩 빨간 날 빼고 월 20만 원, 그러니까 20일이죠. 10년을 투자를 한다고 가정하면 앞으로 이제 10년 동안 대략 테슬라는 최소 뭐 6배에서 25배까지는 열려 있는 사항이고, 평균적으로 예상을 해본다면 2,400만 원이 많게는 6억까지, 그러니까 한 30배까지 열려 있다. 로보택시와 옵티머스 봇 AI 기업의 전환 기대감이 있는 거고요. 그러면 지금 400달러 전후 거래되는 그 테슬라 주식은 너무 저렴하다는 거죠. 자, 비트코인도 앞으로 10년을 이렇게 1만 원씩 매월 20만 원 투자했을 때 2,400만 원이라는 돈은 10억, 최소 5배 이상, 그 5배가 아니라 최소 8배에서 40배까지 올라갈 수 있다는 거죠. 그래서 디지털 골드 ETF 자금이 쏟아지고 있고, 기관에서 앞다투어 포모가 발생하면서 비트코인을 매수해 나간다면은 비트코인은 뭐 지금 가격 이상 상상을 불가하는 정도 올라갈 수 있고, 제일 무난한 게 이제 S&P 500이지만 이거는 한 10년 했을 때 한 평균적으로 2배에서 한 4배 사이 된다. 절대 보수 안정적인 분은 미국 S&P 시장에 그대로 묻어놔도 정기금리 이자 이상으로 나올 확률이 높다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 그러나 메인은 테슬라 비트코인으로 될 수밖에 없다. 이런 구조다. 이렇게 말씀을 드리고요. 자, 앞으로 테슬라의 미래 시나리오를 간단하게 정리하면, 이제는 단순 자동차 회사에서 AI, 로보택시, 로봇, 에너지, 데이터 플랫폼으로 진화를 이제 완성을 목전에 두고 있죠. 그래서 일론 머스크는 이 로보택시의 시장 가치 5조 달러, 옵티머스의 가치는 25조 달러, 30조 달러까지 가능한데, 이게 말처럼 쉬운 건 아니다. 정말 어렵다는 거를 이제 여러 번 얘기를 했지만 일론 머스크는 결국 해낼 거라고 생각이 됩니다. 자, 비트코인은 그 경제 독립 씨앗으로 왜 많은 분들이 그 고개를 갸우뚱 하느냐 안타깝게 그러시는데요. 이 비트코인은 이제 디지털 금, 글로벌 가치 저장 수단, 대체가 불가능하죠. 그리고 1비트코인은 1비트코인. 자, 물가가 지금 뭐 예를 들어서 한 끼 식사가 5,000원, 이게 5만 원, 10배가 되더라도 1비트코인은 1비트코인이
이라는 겁니다. 그래서 인플레이션 해지가 되고 미국처럼 국가 부채가 감당하기 어려운 수준으로 갔을 때도 결국은 비트코인만이 해결책이 될 수 있다. 그래서 트럼프 행정부가 100만 개 비트코인을 이 전략 자산화하려고 지금 노력을 하고 있습니다. 그래서 미래는 테슬라 비트코인이다. 이거를 좀 생각을 해주시고 유명인의 그 비트코인 가격 전망을 보면 캐시우드는 초강세 시나리오에서는 비트코인이 240만 달러도 갈 수가 있다. 자, 이렇게 되면 이제 뭐 대략 계산해도 뭐 30억 정도도 가겠죠. 그리고 마이크 세일러는 100만 달러에서 2,100만 달러. 자, 이렇게 되면은 대략 계산해도 뭐 비트코인 하나만 가지고도 100억에서 200이 되는 시대가 열릴 수 있다는 것을 마이크 셀러는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 정리하자면 미래의 경제 독립의 핵심은 작은 투자, 단돈 10,000원이라도 괜찮다. 긴 시간, 최소 120개월, 그러니까 10년 정도. 이럴 때 앞서 차마시 영상에서 봤듯 복리 효과가 발생하는데 10년 동안 포기하지 않고 계속 모으는 힘, 이게 사실 제가 생각할 때는 가장 강력한 경제 독립 성공 요인이라고 생각이 됩니다. 실제로 테슬라, 스페이스X, 뉴럴링크, AI 당시에는 남들이 모두 비웃었지만 일론 머스크는 이걸 해냈는데요. 왜 많은 투자자들이 머스크를 주목할까요? 여기 표를 보시면은 최초 회사 집투. 자, 이것도 당시에 인터넷 지도 누가 쓰냐 했는데 여러분 지금 배달앱 한번 생각해 보세요. 다 인터넷 지도 지금 활성화가 되어 있죠. 자, 페이팔 이것도 혁명적인데 당시에 인터넷 송금은 사기 위험이라고 많은 사람이 비웃었지만 이제 엑스머니가 탄생해서 6% 이자를 주는 그런 시대가 되어버렸습니다. 자, 3번 스페이스X는 6월 12일 상장을 앞두고 있는데 벌써부터 100배 상승 얘기가 나오는 거죠. 테슬라 뭐 두말하면 잔소리니까 이건 생략하고요. 세계 최고의 수준 자동차 회사로서 앞으로 10년 이상 그 승자 독식을 향유할 기업이 바로 테슬라고, 자, 뉴럴링크는 영화 속에 나오는 뇌치분 SF 영화, 한마디로 그 전신 불구, 그러니까 장애가 되었을 때 이 생각만으로 커서를 움직여서 컴퓨터도 할 수가 있고 여러 가지 일을 할 수 있는 그런 시대가 되었다. 그래서 영화 속 현실이 뉴럴링크를 통해서 현실화되었고, XAI는 당시에만 해도 오픈 AI 절대 못 이긴다고 비웃었지만 2023년 XAI 설립 이래 엔스로피카의 협업을 강화하는 등 크게 약진하고 있는 모습을 우리가 확인해 볼 수가 있습니다. 정말 어마어마한 시대가 왔는데요. 자, 비트코인도 잠깐 살펴보면 2009년에는 인터넷 장난감 코인 피자 한 판 사 먹었다. 이제 이게 유명한 일화인데 오늘날 1비트코인은 당시 정말 1달러, 2달러 하던 비트코인이 오늘날은 이 가격이 지금 78,000, 그러니까 10만 찍었다가 하나로 1억 7천만 원까지 갔다가 지금 한 1억 원대로 거래가 되고 있는 거죠. 그래서 많은 사람들이 4년 반감기에 폭락을 경험하고 비트코인은 비웃었지만 결론적으로 비트코인은 1억 원 시대가 되어버렸습니다. 무서운 변화고요. 자, 그래서 정리를 해보면 테슬라의 1,000달러는 정말 보수적으로 계산해도 이거는 2029년 아크 전망대로 3,100달러 갈 확률이 높아졌다. 비트코인은 100만 달러, 뭐 이건 기본이겠죠. 자, 그때까지 최소한 포기하지 않고 여러분이 함께 길을 걸어갔으면 하는 개인적인 바람을 가져보고요. 구체적인 실행서가 우리 가족 경제독립 선언서, 그리고 멤버십 가입을 통한 마일라이프북, 이 두 개를 여러분이 하나의 무기로서 잘 활용하시길 바라고요. 지금부터 이제 짧은 공지를 드리면 삼밀 경제독립 조경수 농장에서 양양 한스 오토캠핑장, 오창 파스코치, 날개병원까지, 그리고 성수동의 하프린 스노베리 성수국점까지 납품을 마쳤습니다. 지금 6월 저희가 한 6일, 7일 공동 구매할 예정인데요. 010-8677-2040으로 아름다운 울타리나 정원 예쁘게 갖고 싶은 분들, 또 지금 요거 투자를 통해서 내가 좀 더 돈을 벌어보고 싶은 분들은 이 나무재테크도 굉장히 매력이 있습니다. 그래서 지금 이 3일 경제독립본부에 화분으로 실려가는 에메랄드 그린, 왼쪽에 리틀 자이언트, 맨 오른쪽 끝 노란색이 써니 스마라인데요. 자, 요걸 보시고
여러분이 한번 필요하신 분들은 010-8677-2040으로 연락을 주시기 바랍니다. 지금 쿠팡에는 20개 가격이 89만 원으로 나와 있는데 뭐 직접 전화해서 또 상담하시는 분은 그만한 이제 그 베네핏이 있을 거고요. 그래서 6월 공동작업 예정일은 6월 6일 그리고 6월 7일 그러니까 토요일 일요일 거쳐서 가급적이면 일요일에 010-8677-2040으로 신청하신 분들은 모두 보내드리려고 노력하고 있습니다. 자, 우리 가족 경제독립 선언서 이제 5월 26일인데요. 여러분 가정의 달 5월에 여러분이 내 자녀를 위해서 어떤 액션 플랜을 했을까요? 아직 책조차 사보지 않았다면은 당장 우리 가족 경제독립 선언서 이 살 돈이 없다면은 가까운 도서관에서 신청하시면 됩니다. 그러면 꼭 읽어볼 수가 있는데 여기 구체적인 10,000원부터 정부 지원금까지 받아내는 자세한 노하우가 들어있으니까 일독을 권해드립니다. 자, 세상이 무섭게 빠르게 변하고 있죠. 일론 머스크 재사용 로켓 나사조차도 많은 사람이 비웃었지만 이제는 100톤을 쏘아 올릴 수 있는 차세대 스타쉽 V3가 대성공을 거뒀고 여기에 해당하는 추력만 해도 보잉 전부제트기 80대를 끌어모아야 이 스타쉽 젠3 여기에 추력에 맞먹는다고 하니까 한마디로 상상이 잘 안 되는데요. 우리가 이렇게 빠르게 변화하는 시대를 잘 캐치를 하면서 미래를 3.1 경제독립TV와 함께 힘차게 준비해 갔으면 좋겠습니다. 자, 제가 준비한 영상은 오늘 여기까지인데요. 여러분 단돈 10,000원의 힘 그리고 차마시가 강조한 복리의 힘 그리고 마이크 세일러가 강조한 은행에서 서울 아파트 말고 이제 비트코인을 담보로 대출을 받을 수 있는 날이 되는 순간 자, 비트코인은 눈썹을 휘날리게 또 테슬라 주식은 눈썹을 휘날리게 더 휘날리게 폭등할 수 있다. 이 가능성에 대해서 항상 긴장하면서 부족한 수량을 채워가는 의미 있는 하루가 되시기를 힘차게 응원하겠습니다. 자, 오늘 영상 내용이 조금이라도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 소중한 그대여 꿈 이루고 싶나요? 경제 독립하고 싶나요? 방법을 몰라 방황한다면 oh no! 우리 가족 경제 독립 선언서 펼쳐봐요. 정답이 여기 다 들어있네. 방황은 이제 그만 정답을 찾아. 우리 가족 경제 독립 파이팅! Let's go! 소중한 그대여 꿈 이루고 싶나요? 경제 독립하고 싶나요? 방법을 몰라 방황한다면 oh no! 우리 가족 경제 독립 선